श्री गुरु रामदास गुण गावों। गुरु अर्जुन बिघ्नन के नाशक, बिघ्नन के नाशक। श्री हरगोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी। गुर तेग बहादुर परम किरपाला, सतगुर परम किरपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। धरो धरा धर पुन पुन सीस। वाहिगुरु गुण गुण सीसा। बंदो बार बार जगदीशा। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। गुर का शब्द कमाए जिन, जीते पंच विकार। तिन संतन को वंदना, सिर चरणन पर तार। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु साहिब जीओ। इक सेवक संगत के माहे, कहो न माने सेवह नाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंतर्यामी गुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह, धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ गुरु का खास रूप, गुरु सवारी, गुरु खालसा साध संगत जी। सच्चे पातशाह महाराज जी की बेअंत किरपा सदका आप समूह साध संगत संध्या के दीवाना के अंदर गुरु पातशाह महाराज जी के चरना की छोह प्राप्त करके सतसंगत दीयां घड़ियां का आनंद माण रहे हो। शामा के दीवाना के अंदर सोदर रहराज साहिब जी के पाठां तो उपरंत गुरबाणी के रस भिन्ने कीर्तन भाई साहब भाई बख्शीश सिंह जी के जत्थे पासों समूह साध संगत ने सरवण कीते। भाई साहब जी शब्द हज़ारे की बाणी के अंदरों सानू कीर्तन सरवण करा रहे सी। एक घड़ी न मिलते तां कलयुग होता, हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता। ਇਹਦਾ अर्थ है, हे सच्चे पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जे तुसी सानू प्राप्त नहीं होंदे, साडे हिरदे दे अंदर दर्शन नहीं दिंदे, साडी रसना दे उत्तों तुहाडा नाम वाहिगुरु दा सरवणा तो विसरदा है, सुनन पक्षों जपण पक्षों, ते महाराज सानू कलयुग दे होण दा आभास हुंदा है। हे सच्चे पातशाह ऐसी किरपा कर दिओ कि मैनू अपना नाम वाहिगुरु गुरमंत्र दिन रात जपा लिओ, ताकि सच्चे पातशाह महाराज मैं तुहाडे नाम गुरमंत्र दे अंदर अपने आप नूं हमेशा ही जपदे होए सचखंड दे अंदर बैठा महसूस करां। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे हजूर शामा दे दीवाना दे अंदर कीर्तन तो बाद लड़ीवार इतिहास की कथा हुंदी है। श्री गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने कल किस तरह जिहड़ा चौधरी वाला प्रसंग सी वो समूह साध संगत ने सरवण कीता है। अज एक सेवादार सिख जो कि गुरु पातशाह महाराज दे कोल रहन आया है, आओ उदी कथा प्रेम दे नाल सरवण करिए। सारी संगत प्रेम दे नाल वाहिगुरु मंत्र उच्चारण करिए, आखना करिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपई एक सेवक संगत के माहे। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे कोल खडूर साहिब की धरती के उत्ते एक सेवक संगत के अंदर रहन दे लई
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਾਅ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨਹਿ ਸੇਵਹਿ ਨਾਹਿ। ਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਐ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਜ ਕਰਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਤਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕੇ ਕਹੇ ਟਹਿਲ ਨਹ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦੇ, ਵਿਛਾਈ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਸਜਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਲੀ ਟੋਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਤਿਨ ਅਸ ਬੁੱਧ ਧਰੇ। ਤੇ ਚਿਰੰਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਕਾਜ ਸੋ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਤਦ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਨ ਬਾਕ ਕੋ ਕਾਨ ਨ ਧਰਿਓ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਬੀਤੋ ਤਹ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, 2-3 ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁੱਢੇ ਬਚ ਕਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਲਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਭਲੋ ਰਹਾਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਲੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਜਨ ਟਹਿਲ ਕਰ ਕਾਲ ਬਿਤਾਵਨ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੁਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਦੇਹ ਕਾਜ ਕਿਸ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਡ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਆਲਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੁ ਚਿਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਵਿਛਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਛੁਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤ ਜਬ ਪਾਏ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਲੇ ਵੇਲੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆਂ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਤਲੇ ਵੇਲੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਵੀ ਛੂ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਕਰਕੇ
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਗੁਰਬਾਕ ਕਹੈ ਜਿਮ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਦਾ ਆਲਸ ਸੀਗਾ ਬਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਛਬੀਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਛਬੀਲ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ NH 44 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 44 ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 250-300 ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਭਾਈ, ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਟਹਿਲ ਕਰਿਓ ਤਿਸ ਕਾਲ ਭਲੇ ਤਿਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਓ ਅਪਰ ਕੋ ਮਾਨਿਓ ਨਾਹੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਮੋੜਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਬੀਤਾ ਚਿਰਕਾਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕੋ ਮੈਂ ਅਵਿਲਾਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਵਿਲਾਖੀ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਿਜ ਮੁਖ ਤੇ ਕਛ ਸੇਵ ਨਾ ਭਾਖੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਹੇ ਨਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਰਾੜ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਈ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਹਿਣੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਲ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਂਦੇੜ ਚੱਲ। ਹਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ। ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਭਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਹੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਬਾਗ ਤਬ ਬੇਪਰਵਾਹੇ। ਤਦੋਂ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਗਨ ਜਰੋ ਇਹੋ ਸੇਵਾ ਆਹੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੇ 3 ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਸਾਂ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ 1-1:30 ਵਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6-7 ਵਜੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈ, ਜਿੰਦਾ ਜਲ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਅਗਨ ਜਰਹੋ ਇਹੋ ਸੇਵਾ ਆਹੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈ। ਸੁਨ ਤਬ ਗਮਣਿਓ ਬਨ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਖੀਰ ਖਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਾਲ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਕਰੀ ਕਰੀ ਬਟੋਰਨ ਤਾਹੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚਿੱਖਾ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਿੱਖਾ ਗਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਚਿੱਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ। ਅਗਨ ਪ੍ਰਜੁਲਤ ਹੇਰ ਕਰ ਡਰਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਿੱਖਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਲਈ। ਚਿੱਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਅੱਗ ਦੀਆਂ। ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਰ ਦਾ ਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਬਚ ਪਰ ਨਹਿ ਟਿਕਬੋ ਕਰਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਅਗਨੀ 'ਚ ਜਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਮੰਗੀ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ? ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਨੀ 'ਚ ਜਲਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਛਲਾਂਗ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਗਾ ਕੱਚਾ। ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਚੋਰੀ ਕੋ ਮਾਲ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੋਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਆਨੀ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਲੱਖਾ ਧਾੜਵੀ। ਉਹ ਲੱਖਾ ਧਾੜਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੁਐਲਰੀ ਬਾਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਕਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਧਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਖੀਰ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਥੀ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਲੱਖੇ ਧਾੜਵੀ ਚੋਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ, ਲੀਏ ਜਾਤ ਆਇਓ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਜਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਿਖ ਅਚਰਜ ਕੋ ਪੁੱਛਨ ਕਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਲੱਗਦਾ, ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਲੱਖੇ ਧਾੜਵੀ ਚੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਆ ਕਰਤ ਇਹਾ ਤੈ ਪਰਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ?
ਗੁਰ ਕੋ ਬਚਮੋ ਕਹੋ ਤਿਨ ਕਹਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈ। ਜਰੋ ਅਗਨ ਤਬ ਜਾਏ ਨਾ ਦਹਿਓ। ਉਹ ਦਹਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਜੀ। ਜਰੋ ਅਗਨ ਅਬ ਜਾਏ ਨਾ ਦਹਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਿਸ ਕੋ ਗਰਭ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਹੇਤ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਧਾੜਵੀ ਸੀਗਾ, ਬੋਲਿਓ ਤਸਕਰ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਤਸਕਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਚੋਰ ਸੋਚਣ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਲਮਲ ਕੀਨੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਲਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਲਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਾ ਜਰੇ ਤੇ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਖੇ ਧਾੜਵੀ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਗੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੋਤਵਾਲਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਖੀਰ ਖਾਣੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸੜ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਲੱਖੇ ਧਾੜਵੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੋਤੇ ਦਰਬ ਸਰਬ ਅਬ ਲੇਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੈ ਲੈ। ਲੱਖਾ ਧਾੜਵੀ ਚੋਰ ਬੋਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬਾਕ ਮੋਲ ਮੁਝ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਨ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੋਲ ਕੇ ਦੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਜੇ ਜਲ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਧਨ ਤੇਰਾ। ਸੁਨ ਕੇ ਧਨ ਲੀਨਸ ਲਲਚਾਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਡੀ ਸੀਗਾ, ਲਾਲਚੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਧਨ ਦਿਖ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਲੱਖੇ ਧਾੜਵੀ ਤੋਂ ਧਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾ ਧਾੜਵੀ ਨੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਲਈ। ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਖਾ ਧਾੜਵੀ ਚੋਰ ਸੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੇਡ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਡਿੱਠਿਆਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਜਿੱਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਸਾਈਏ ਨਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਪੈਰ ਨੇ ਅਹਿਲਿਆ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਗੌਤਮ ਨਾਰ ਅਹਿਲਿਆ ਤਾਰੀ ਪਾਵਨ ਕੇਤਕ ਤਾਰੀ ਅਲੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ, ਲੱਖਾ ਧਾੜਵੀ ਸੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਤਬ ਤਸਕਰ ਤਨ ਦੀਨ ਜਲਾਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸਕਰ ਸੀ, ਲੱਖਾ ਧਾੜਵੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਾਲ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਲਿੱਤਾ। ਸੁਰਪੁਰ ਤੇ ਬੀਬਾਨ ਚਲ ਆਵਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀਗਾ,
ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਵਿਮਾਨ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਸੜ ਜਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਹੀ ਹੈ ਜੋ 17 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, 5 ਪ੍ਰਾਣ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚੇਤਾ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਉਹ 17 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਮਾਨ ਆਏ, ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਵਦੂਤ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ। ਸਾਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਤ ਚੜਾਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਓ ਆਓ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਆਦਰ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਮਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਅਨੰਤ ਮਹਿ ਜਾਏ ਰਹਿਓ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਸੁਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ। ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰ ਬਚਤੇ ਅਗ ਦੇਹ ਦਹਿਓ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਧਾੜਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਭ ਧਾਰ ਸਿੱਖ ਗਮਣਿਓ ਘਰ ਕੋ, ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਵੈਲਰੀ ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ, ਧਨ ਲੈ ਕੇ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗਹਿਓ ਨਰਨ ਤਿਸ ਲਖ ਤਸਕਰ ਕੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੌੜ ਪੂੜ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੌੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਲੁੱਭਿਆ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਖੀਰ ਖਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੋਟ ਵਾਰ ਕੇ ਕਹਿਓ ਅਗਾਰੀ, ਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਧਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ, ਧਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ, ਤਿਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੀਨ ਲਿਓ ਤਿਸ ਕੋ ਸਭ ਮਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਖੋਹ ਲਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹਮਾਇਤ ਥੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੋਹ ਲਓ ਧਨ ਇਸ ਤੋਂ। ਫਾਂਸੀ ਦੇਹੋ ਜਾਏ ਤਤਕਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਧਨ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਏ ਧਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਧਨ ਚੱਕਿਆ। ਅਗਲੇ ਥੋੜੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਹੁਕਮ ਮਾਨ ਫਾਂਸੀ ਤਿਸ ਦੀਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਤਵਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਖੀਰ ਖਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੂਰਖ ਮਰਿਓ ਧਰਮ ਤੇ ਹੀਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਕੋਤਵਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਸਤੂ, ਤਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਸਤੂ ਖੀਰ ਖਾਣੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਤਵਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਧਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਪਜਸ ਹੋਇਆ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਦਾਗ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਪਰ ਜਹ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੇਵਧੂਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਵਧੂਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਹਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ।
ਤਿਸੈ ਮਿਲੈ ਊਚੋ ਪਦ ਨੀਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਧਾੜਵੀ ਸੀਗਾ, ਚੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਪਰ ਖੀਰ ਖਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਤਜੈ ਬਾਕ ਤਰ ਲੋਭ ਵਿਲਾਸਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਲੋਭ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਧਨ ਦਾ। ਉਹ ਲੋਭ ਦਾ ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ, 6-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵੈ ਨਰਕ ਤੁਰਕ ਹੋਏ ਕਾਲਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਤੇ ਲਾਭ ਤਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦ੍ਰਿੜ ਮਤ ਜੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਰਤਿਆਇਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤੇ। ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਤਦ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਲ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਤ ਬਚਨ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਚਨ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਚੰਚਲ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸਿੱਖੀ ਉਲਟੀ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਪੈ ਗਈ ਪੁੱਠੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕੀ ਦੇਖੋ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਮਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਲੱਖਾ ਧਾੜਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਪਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਮੁਖ ਪਇਓ ਸਿੱਖ ਫਾਂਸ ਤਿਸ ਤਸਕਰ ਸਵਰਗ ਮਹਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਬਿਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਨ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਖ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੰਨੇ ਗੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ ना सखे दीन दर्द निवार। हे समराथे अगम पूर्ण मोहे मया तार, अंधकूप महाभयान नानक पार उतार। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल,
ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ, ਫਤਿਹ ਭਈ ਮਨ ਜੀਤ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਰਫ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ